ఓం విశ్వాయ నమః శ్రీమతాయ నమః ఓం శ్రీ సుతవతే నాదాయ నమః ఓం గజముఖ సేవితనాయ నమః ఓం ప్రసన్నాయ ఓం శాంతాయ నమః ఓం వితనాయ నమః ఓం తద్భవాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం విశ్వస్వరూపాయ నమః ఓం అంతర్విద్వాంసాయ నమః ఓం మర్యాయ నమః सप्रोक्षं प्राणप्रतिष्ठा श्री वेंकटेश पूजार्थं स्थापितं कलशं मामः प्राणप्रतिष्ठं कुर्वं पूजितं तिष्ठं स्थिरं प्राणप्रतिष्ठं कलशं शान्ताकारं स्वामी
मधुसूदन मधुवाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम श्रीहराय नमः ओम नभजाय नमः ओम श्री वक्षसाय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः गोपालाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम गोपेश्वराय ओम गोपेश्वराय नमः विश्वेश्वराय नमः ओम परम ज्योतिषाय नमः ओम श्री वेंकटेश्वरपते नमः ओम श्री वेंकटेश्वरपते नमः ज्योतिषाय नमः निरुपदाय नमः निरुज्ञानाय नमः ओम गंगाधराय नमः ओम गंगाधराय नमः ओम शरणभयाय नमः ओम नंदिनाकारणाय नमः ओम शक्कधाराय नमः ओम अनिर्मुक्ताय नमः वैद्याय नमः कटसाय नमः ओम कटसाय नमः ओम कटसाय नमः कटसाय नमः ओम परप्रदाय नमः ओम अनिर्निकताय नमः ओम दीपबंधाय नमः ओम अर्थगंडप्रदाय नमः ओम वाशनाय नमः योगीस्मत मंदराय नमः दामोदराय ओम दामोदराय नमः ओम दामोदराय नमः दामोदराय नमः जगत्सलाय नमः ओम पपज्ञाशाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम शिशुवंदराय नमः जटिलशाय नमः ओम गजपदराय नमः ओम शिशि कर्णकरंडाय नमः ओम नीलमेघश्यामाय नमः बिल्वापृताय नमः ओम बिल्वपृताय नमः ओम बिल्वपृताय नमः ओम जगदरूपाय नमः जगत्माताक्षणे नमः ओम जगदाय नमः ओम चित्रप्रदाय नमः जिष्णाय नमः ओम जिष्णाय नमः ओम जिष्णाय नमः दशरथाय नमः ओम दशप्रताय नमः दीर्घकण्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः हरिताय नमः जनताय नमः कनशवर्ष नमः पीतनम्बराय नमः अनुज्ञाय नमः मानमालिने नमः पद्मप्रदाय नमः विज्ञातसहसाय नमो अश्वदण्डाय नमः नमो खण्डतुराय नमः धनजलाय नमः कस्तुरिताय अज्ञाय नमः कस्तुरिताज्ञाय नमः सच्चिदानन्दरूपाय नमो जगन्मात्माय नमो यज्ञरूपाय नमः यज्ञोसयाय नमः चिन्मयाय नमः परमेश्वराय नमः परमप्रदाय नमः शान्ताय नमः श्रीमताय नमः दगण्डगण्डाय नमः परमात्माय नमः परब्रह्मे नमः श्री विभुवय नमः ओम जगदीश्वराय नमः ओम जगदीश्वराय नमः ओम जगदीश्वराय नमः ओम जगदीश्वराय नमः ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः ओम तंत्री तपलंडी ओम श्री वेंकटेश्वर स्वामी नमः ओम श्री वेंकटेश्वर
स्वामीये नमः। ओम वेंकटेश्वर स्वामीये नमः। ओम श्री वेंकटेश्वर स्वामीये नमः। ओम श्री वेंकटेश्वर स्वामीये नमः। ओम लक्ष्मी अष्टोत्तर नमः। ओम प्रकृताय नमः। ओम विकृताय नमः। ओम विद्वाय नमः। ओम विद्वाय नमः। सर्वभूतप्रदाय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम प्रभुताय नमः। ओम सुरभाय नमः। ओम पद्ममताकराय नमः। वाची नमः। पद्मलाय नमः। ओम पद्माय नमः। ओम शुचाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम स्वदाय नमः। ओम सुदाय नमः। ओम ध्यानाय नमः। ओम हिरणाय नमः। ओम लक्ष्मीय नमः। ओम ऋषाय नमः। ओम विभराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम दीप्ताय नमः। ओम दीप्ताय नमः। वसुदाय नमः। वसुदाय नमः। ओम कमलाय नमः। कांताय नमः। कामक्षाय नमः। ओम क्रोध स्वभावाय नमः। अनुग्रहाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। अनुग्रहाय नमः। अरिविल्ल प्रभावाय नमः। अशोकाय नमः। अमृताय नमः। दीपाय नमः। ओकलकश्वाय नमः। ओम दर्भकुलाय नमः। ओम करुणाय नमः। लोकमताय नमः। पद्मप्रियाय नमः। पद्मासय नमः। पद्माक्षय नमः। पद्मसुंदराय नमः। पद्मधराय नमः। पद्ममुखाय नमः। पद्मप्रियाय नमः। ब्रह्म्याय नमः। पद्मनाय नमः। देवाय नमः। पद्मनाय नमः। पद्मावंदाय नमः। पुण्यकंदाय नमः। सुपर्णसनाय नमः। प्रसादमुखाय नमः। प्रभदाय नमः। चंद्रनाय नमः। चंद्राय नमः। चंद्रसनाय नमः। चतुर्भुजाय नमः। चंद्ररूपाय नमः। इंद्राय नमः। मीनुषितलाय नमः। अज्ञाय नमः। शिवाय नमः। शिवकर्ते नमः। विपुलाय नमः। विप्लाय नमः। विमलाय नमः। विश्वेशाय नमः। रुष्टाय नमः। तरिदशाय नमः। प्रीतिकरणाय नमः। शांताय नमः। शुक्लभरदाय नमः। विशेषाय नमः। प्रसवनंदन बिल्वधाराय नमः। परणाय नमः। ईश्वसाय नमः। ईश्वसन वसुधारणाय नमः। वसुधर्मन उत्तरंगरमय हेमंगलाय नमः। वरिणाय नमः। चतुर्भय सिद्धाय नमः। परमेश्वराय नमः। शुद्धप्रदाय नमः। सुमंतरसुंडाय नमः। वरलक्ष्मी नमः। वरप्रदाय नमः। शुभाय नमः। हिरण्यकरण प्रकाराय नमः। समुद्रतराय नमः। जयप्राय नमः। मंगलकराय नमः। देवाय नमः। श्री विष्णु वक्षस्थलाय नमः। विष्णुप्रदाय नमः। प्रसन्नाय नमः। नारायण नमः। दरिद्रंसाय नमः। देवाय नमः। सर्वगतय नमः। नवदुग्राय नमः। प्रकाराय नमः। ब्रह्मा विष्णु शिवकताय नमः। त्रिलोकशाय नमः। श्री भुवनेश्वराय नमः। श्री पद्मावती अष्टोत्रम ओम पद्मावतये नमः। ओम देवाय नमः। ओम पद्मद्वये नमः। ओम करुणप्रदाय नमः। ओम सुप्रभदाय नमः। तेजस्वरूपाय नमः। ओम कमलमुखाय नमः। ओम पद्मधाराय नमः। श्रीयाय नमः। पद्मनाथाय नमः। पद्मकरताय नमः। कराय नमः। सृगुणाय नमः। कुंकुमप्रियाय नमः। हेमक्षय नमः। चंद्ररिताय नमः। दशार शरीनादशाय नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमः। ओम नित्यकलाय नमः। कोटीश्वराय नमः। महासुंदर रूपाय नमः। भक्तिवत्सलाय नमः। ब्रह्मण्डाय नमः। सर्वचपलाय नमः। धर्मकलाय नमः। दक्षिणा मंडलाय नमः। भक्तिप्रदाय नमः। गुणतंत्र विवचिताय नमः। कालशोकन समुदाय नमः। सर्वलोकनाय नमः। मुक्तिदाय नमः। दत्तात्राय नमः। ओम प्रज्ञाय नमः। ओम महाधाराय नमः। ओम धर्मरूपाय नमः। अलंकार प्रियाय नमः। ओम सर्वदा स्वंदसाय नमः। श्री वेंकटेश्वर विघ्नेश्वराय नमः। तिरुचुना पुरस्वय नमः। वेदविंदम विश्वदाय नमः। विष्णुप्रदाय नमिते नमः। वरत्न प्रकाश वरेटेशाय नमः। जगन्माताय नमः। शक्ति स्वरूपाय नमः। प्रसन्नदाय नमः। इंद्रदेवता अक्षरिणी क्षीरूपम पूजयामि। सर्वलोक सर्वसनिम पूजयम। श्री ऐश्वर्यप्रदाय नमः। ओम श्री ओम शांताय नमः। ओम उन्नत स्थिताय नमः। ओम मंदकरणाय नमः। ओम कमलाकरणाय नमः। वेदांत ज्ञानरूपाय नमः। सर्वदूतरूपाय नमः। कोटि सूर्य प्रभावाय नमः। ओम यज्ञफलाय नमः। कमलास्तति सर्वदूतप्रदाय नमः। वैकुंठ नमः। अभृदाय नमः। दक्षवर्याय नमः। भृत्याय नमः। प्रीतप्रियाय नमः। क्षीरसदप्रदाय नमः। आकाशराज प्रतिकर्तये सुवर्ण हस्तधवेर्णं कामरूपेण करुणाकटाक्षधरणिं अमृतदं बुलकस्वर्गजतिं अष्टादिक्पालितं मनधर्म सतति कमलसंरम्यं स्वल्पसारद महाराध क्षेमं शतोटतीत तीर्थवनवासिति नारदी मुनिवृष्ट व्रजतेयं आदिशंकर पूजातिं प्रीतिवद्यं सौभाग्यप्रदायं महाकीर्ति प्रवादनं कृपते प्रियायं गंधर्व शपशनं कृष्यस्ति
दृष्टास्थिति त्रिविकृतयोजितं जनकृतं सुलभमतं स्वं श्रीशूलशयनं अज्ञसुतायमं भक्षातरिषतं सारन्त्यनिदेवनं सर्वलोकं मातये अभिमुग्धं ललितावतटेक्ष्ये समस्तसहस्रशीर्षदाय नमः। ओं श्रीवर्णं वर्णाधारिणे श्रीपर्लोकसुप्रवदायनं करवीर्णवसे ओं श्री नागलोकमणिवाय नमः। ओं आकाशसिन्धु कमलेश्वरपुर पुरतद्गरण्यमे ओं श्री श्रीनिवासप्रियाय नमः। ओं चंद्रमंडलसीताय अलवेलुमंग ओं अलवेलुमंगाय नमः। ओं दिव्यमंगलधारिणे ओं सुकुंडप्रीतये काम्यकवनपुरुषप्रियाय नमः। ओं कोटिमन्मथरूपाय नमः। ओं ब्रह्माण्डरूपाय नमः। पद्मगदाय नमः। उर्मत्ते नमः। सर्वलोकवान्तरवसनं सर्वसर्वशनं स्वं विश्वरूपाय नमः। ओं दिव्यज्ञानं सर्वमंगलरूपाय नमः। सर्वज्ञप्रदाय नमः। ओं कर्वस्वरूपाय नमः। भूते नमः। पद्मावते नमः। पद्मावते नमः। श्री महालक्ष्मीये नमः। धूपम् ఓ మంగళహారతి మా తల్లి పార్వతి దేపోవరవమ్మ తల్లి దేపోవరవమ్మ మంగళహారతి మా తల్లి పార్వతి దేపోవరవమ్మ తల్లి దేపోవరవమ్మ తల్లి దేపోవరవమ్మ తల్లి దేపోవరవమ్మ తల్లి దేపోవరవమ్మ తల్లి దేపోవరవమ్మ. ఓ వెంకటేశ్వర స్వామి నమః. 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 ఓ వినాయక నమః. ఓ వినాయక నమః. ఓ వినాయక నమః. అమ్మ తల్లి పద్మావతి గోదాదేవి తప్పులు క్షమించమ్మ. అమ్మ తల్లి ద్వారా తప్పులు క్షమించమ్మ. ఓం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నమః. ధూపము దీపము నైవేద్యం ఓం స్వామి తండ్రి 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 స్వీకరించి నైవేద్యం సమర్పయామి. తాంబూలం నీరాజనం మంత్రపుష్పం ప్రదక్షిణ నమస్కారం. శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదం ధ్యాతే సర్వజ్ఞోపశాంతయే దయతం. శ్రీ వెంకటేశ్వర శ్రీ వెంకటేశం కలిమలమహారణం కంచనరిది కృతం శేషదం నిత్యవాసం సహర్చితరమ్యం భూమి వైకుంఠరథం సుబ్రహ్మణ్యం సురేష సకల ముని గాయదే స్మతం మూర్తిం సర్వజ్ఞాత ప్రధాన ప్రతిశేషం
విష్ణు మహాచరితం శౌకాది మునులతో మహాస్తుతుడు ఇలా చెప్పసాగాడు. అది సత్యలోకం. బ్రహ్మదేవుడు సరస్వతికి సృష్టి విశేషాలను వివరిస్తూ అక్కడ ఆయన మాసపుత్రుడైన నారదుడు వచ్చి వారికి నమస్కరించి బ్రహ్మ దీవించాడు. నారదుడు, తండ్రి, వచ్చేది కలియుగము, దేవతలందరూ భూలోకంలో అడుగుపెట్టడానికి భయపడుతున్నారు, మరి ప్రజలను శ్రీమన్నారాయణుడు పూజించే అవకాశం ఏది అని ప్రశ్నించాడు. బ్రహ్మదేవుడు, నాయనా, నీ ప్రశ్న లోక శ్రేయస్సు కోరినదే ఉన్నది. ఆ భగవన్నుడు కరుణామయుడు, తన బిడ్డలైన ప్రజలను విడిచిపెట్టడు. ఏదో ఒక కారణం కల్పించి భూలోకంలో అవతరిస్తూ చూస్తుండు అని చెప్పగా బ్రహ్మవాక్యం తప్పక జరుగుతుందని నారదుడు సంతుష్టుడయ్యాడు. కలియుగం మొదలైనది. కలిగు దోష కోసం మహర్షులందరూ నైమిషారణ్యంలో ఒక సత్రయాగం చేయాలని సంకల్పించారు. అయితే ఈ యజ్ఞానికి ఎవరికి దారి పోస్తే ప్రయోజనం కలుగుతుందని చర్చించారు. వారిలో భృగు మహర్షి లేచి యజ్ఞఫలానైన త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకరులు ఎవరో తగిన వారిని పరీక్షించి తెలుసుకొని వస్తానన్నాడు. ఆయన మహాతపశాలి. తన ప్రభావంతో కుడికాలును ఒక కన్నును కూడా పొందగలిగినవాడు. మునులంతా భృగు మహర్షిని పంపడానికి ఆమోదించారు. ఆయన ముందుగా వెళ్ళి బ్రహ్మ గారి ముందు ఉన్న ఆసనం మీద కూర్చునున్నాడు. తనకు నమస్కరించలేదని బ్రహ్మకు భృగు మీద కోపం వచ్చి మర్యాదలు చేయలేదని చెప్పి దానికి భృగు మహర్షికి కోపం వచ్చి మహత్తపశాలి అయిన బ్రహ్మర్షి అయిన నీ అంతవాడైన నన్ను అతిథిగా మన్నించలేకపోయావు, సృష్టికర్త అని అహంకరిస్తున్నావు, నీకు భూలోకంలో ఎక్కడ పూజ పురస్కారాలు లేకుండా పోవుగా కానీ శపిస్తాడు. ఆ తర్వాత కైలాసానికి వెళతాడు. అక్కడ పరమేశ్వరుడు పార్వతితో ఆనందనాట్యం చేస్తూ భృగు రాకను గమనించలేదు. దానితో భృగు మహర్షి కాపాడను మహేశ్వర, నీవు నాట విలాసాలతో మునిగి మహాతపస్సులైన అతిథిని నిర్లక్ష్యం చేశావు కనుక భూలోకంలో నీకు లింగరూపమే కానీ నిజ రూపంలో ఆరాధన జరుగుండుగా కానీ శపించినాడు. ఆ తర్వాత విష్ణులోకానికి వచ్చాడు. మాధవుడు పాన్పం మీద పరుండి తనకు పాదసేవని చేస్తూ లక్ష్మీదేవతో సరసాలపలు ఆడుతున్నాడు. మునిరాకను గమనించలేదు. భృగు వెళ్ళి అతిథిగా వచ్చిన నన్ను అవమానిస్తావా అంటూ విష్ణుమూర్తి గుండెల మీద తన్నినాడు. ఒక్కసారిగా లోకాలన్నీ కంపించాయి. సముద్రం కలిగిపోయాయి. భూమి దద్దరిల్లిపోయినది. శ్రీ మహావిష్ణువు రవ్వంతో కూడా ఆగ్రహించక పరమాంత స్వభావంతో లేచి ముని నమస్కరించి, మునీంద్ర, మీ రాక చేత వైకుంఠము పావనమైనది. మీ రాకను గమనించలేదు నా అవిజ్ఞానాన్ని మన్నించండి అంటూ భృగు మహర్షి పాదనొత్తి కాలున ఉన్న జ్ఞాననేత్రాన్ని చిదిపేస్తాడు. భృగు మహర్షికి గర్భభంగమైనది. విష్ణుమూర్తి నమస్కరించి, ఓ దేవ, మీ వంటి సత్యగుణ సంపన్నులు 14 లోకంలో లేరు. నా అహంకారాన్ని మన్నించండి. మీరు లోకంలోని సంరక్షణ తగినవారు కాబట్టి భూలోకంలో కలి ప్రభావాన్ని నశింపజేసి ధర్మ సంరక్షణ చేసి ప్రజ కష్టాలను తీర్చడానికి తప్పకుండా అవతరించాలని ప్రార్థించి తిరిగి భూలోకంలోకి వచ్చి మునులతో త్రిమూర్తులతో పరమస్తకుడు శ్రీమన్నారాయణుడే. అతడే యజ్ఞఫలానికి అర్హుడని అని విశ్వేశ్వరగా చెప్పినాడు. మునులందరూ సత్రయాగం చేసి ఆ ఫలాన్ని యజ్ఞపురుషుడైన గోవిందుడికే తారపోసినారు. అక్కడ వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవికి కోపం వచ్చినది. శ్రీహరి వక్షస్థలమైన తన నివాసాన్ని ఆ వక్షస్థలం ఒక ముని కాలుతో తన్నినాడు. అందుకు శ్రీహరికి కోపమించగా ఆయనకు మర్యాద చేశాడు. భర్తయ్యను తనను గౌరవించలేదని అందుకు లక్ష్మికి కోపం వచ్చి భూలోకంకు పయనింది. లక్ష్మి లేని ఇల్లు కళావిహీనమైనది. ఆమె వెతికి తెచ్చుకోవడానికి భూలోకంకు పయనమైన కేశవుడు. ఇంతలో భూదేవి వచ్చి, దేవ, కలియుగంలో అధర్మం పెరిగినది, పాపభారం మోయలేకపోతున్నాను, నువ్వు భూలోకంలో అవతరించి నన్ను కాపాడని కోరింది. వెంకట శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీనివాసుడైన పేరుతో భూలోకంలో అవతరించి దిగి వచ్చి లక్ష్మి కోసం వెతకటం ప్రారంభించాడు. శేషాద్రి కొండలో ఒక పుట్టను నివాసంగా చేసుకున్నాడు. శేషాద్రి పర్వత ప్రాంతాలను పరిపాలిస్తున్న చోళ మహారాజు ఆకాశరాజు అక్కడ సంతానం లేక పుత్రకామేష్టి చేయబోతూ భూమిని దున్నుతుండగా నాగలికి ఒక బంగారు పెట్టె తగిలింది. తెరిచి చూడగా మహాలక్ష్మి కళతో ఒక భార్య కనిపించింది. ఆమె భూలోకంలో వచ్చిన మహాలక్ష్మి. ఆకాశరాజు సంతోషపడి ఆ పిల్లలకు పద్మావతి అని పేరు పెట్టుకుని అల్లారు ముద్దుగా పెంచాడు. యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత పద్మావతి ఒకసారి లక్ష్మిని వెతుకుతూ శ్రీనివాసుని చూచి మోహించినది. తల్లిదండ్రులు చెప్పి ఆకాశరాజు వచ్చి చూచి శ్రీనివాసుడే తేజస్విగా ఆశ్చర్యపడి
ఆశ్చర్యపడి అతడి శ్రీ మహావిష్ణువు అని భావించి పద్మావతికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తారు. ఆకర్షరాజు తర్వాత తొండమున రాజునైనాడు. శ్రీనివాసుడు వెంకటేశ్వర నామంతో శేషాద్రిశిఖలలో కలియుగంత వరకు నివసించాలని నిశ్చయించుకుని సాలగ్రామున శిలారూపుడి పద్మావతి భూదేవులతో నివసించసాగినాడు. తొండమోనను శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నిర్మించాడు. అప్పటి నుంచి తను సేవించే భక్తులు కల్పవృక్షం వంటివై శ్రీనివాసుడు భక్తులే సంరక్షిస్తున్నాడు. బ్రహ్మ దేవుని వాక్యము ఇలా ఫలించినది. ఒకసారి నవగ్రహాల్లో 7వ శనిదేవుడు తన ఎవరు భక్తిని సేవించడం లేదని భయంతో మాత్రమే పూజిస్తున్నారని విచారం కలిగినది. కలియుగ దేవమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర గురించి తపస్సు చేశాడు. ఆ దేవుడు ప్రత్యక్షంగాను శనిదేవుడు, స్వామి, నా పేరు వింటే ప్రజలు భయపడుతున్నారు, అందరూ నన్ను పూజించడం లేదు. ఇక నాకు ప్రీతి అయిన శనివారం నాడు నన్ను ధ్యానించి ఆరాధించి ఆపైన నన్ను పూజించిన సర్వదేవతను పూజించిన ఫలం ఆ ఒక్కరోజే రావాలని కోరాడు. అందుకు స్వామి చిరునవ్వి, శనీశ్వరాయ, నీ కోరిక సమాజంగానే ఉంది. అసలు నీకు నా భేదం ఏముంది? 6 వారాలు దాటాక 7వ వారం అంటే ఇష్టపడతావు. నేను 6 కొండలు దాటాక 7వ కొండ మీద ఉంటాను. నువ్వు నీలవర్ణుడివి, నేను నీలవర్ణుడిని. నువ్వు శనిదేవుడివి, నేను శనిదేవుడిని. భక్తులకి సుఖం ఇతి వలన భక్తులు ఆనందించబడుతున్నారు. నువ్వు తలుచుకుంటే నీ భక్తులకు మహారాజుపతులను చేస్తావు. నేను అంతే కదా. నువ్వు సప్తగ్రహివి, నేను సప్తగిరీషుడిని. సామాన్య మానవులకు ఈ విశేష తెలియక నీవంటే భయపడుతున్నారు. నువ్వు నన్ను వేరుగా చూస్తున్నారు. నువ్వు కోరిన వరాన్ని అనుగ్రహిస్తాను. భక్తులు ఒక శనివారం నాడు ప్రారంభించి 7 శనివారాల పాటు నన్ను ముందు పూజించి ఆ తర్వాత నిన్ను పూజిస్తే ఒక మహావ్రతంగా ఆచరిస్తూ వారికి నువ్వు ఇచ్చే ఫలంతో పాటు సంపూర్ణ గ్రహం కూడా లభిస్తుందని, సమస్త శని దోషాల నుంచి వారు విముక్తులై సౌఖ్యాన్ని పొందుతారని, ఆరోగ్యాన్ని సకల శ్రేయస్సులతో పొందుతారు, ఇందులో సంశయం లేదు అని అలానే పరమిచ్చాడు. శౌకర్ది వాహనతో సుతుడు చెప్పించి విని ఆనందించి సప్త శనివారం ఆచరించి శ్రీనివాస ఆరోగ్యం పొందిన వారెవరు ఉంటే వారి కథను వినిపించి మని అతనిని అడిగారు. సుతుడు చెప్పడం ప్రారంభించాడు. కుమ్మరివాణి భక్తి ఆదిత్య పురాణం భగవంతుడు కృతజ్ఞం నరసింహగమనం త్రేతాయుగం శ్రీరాముని గణం ద్వాపరయుగం శ్రీకృష్ణం కలియుగ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామియే వెలసిన అని చెప్పబడినది. స్కందపురాణము కార్తికేయుడు కృతజ్ఞను, స్కందమును త్రేతమును కుమారస్వామిగాను, ద్వాపరజనము సుబ్రహ్మణ్య స్వామిగాను, కలియుగమున శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిగాను జన్మించునని పలుకుచున్నది. మార్కండపురంలో భగవంతుడు శ్రీహరి షణ్ముఖంగా అవతరించి కలియుగము ఏకముఖ కుమారస్వామిగా వెంకటాచలపతి దర్శనమిచ్చుచున్నాడని చెప్పబడినది. కుమ్మరి వారి భక్తి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహంతో తిరుపతి మహాక్షేత్రము సమీపాన ఒక పల్లెలో భీముడు అనే కుమ్మరినొకడు కలడు. అతడు పేదవాడు. కుండలను తయారు చేస్తూ వానికి అమ్ముకుని జీవించుచున్నాడు. మనకి శ్రీ వెంకటేశ్వరుని భక్తి ఎక్కువ కాలము దేవుని పూజించడాన్ని కుటుంబ పరిస్థితిని బట్టి వాని అట్టి అవకాశం ఉండదని, అందువల్ల తాను కుండమును తయారు చేయొచ్చు. శ్రీ వెంకటేశ్వరుని ప్రతిమించుటను సర్వపై కుండలను తయారు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు తన చేతికి మట్టిన పుష్పములను చేసి భక్తితో స్వామివారి ప్రతిమ వద్ద ఉంచుచుండాడు. అచ్చటివాడు అతడు చేసినంత కాలము వాని చేతికి వంటిన మట్టి పుష్పముగా చేసి స్వామిగారి ప్రతిమ ఎంతట ఉంచుటి వానికి నిత్యకృత్యమైనది. ఆ ప్రాంతము పరిపాలించు రాజు తొండమనంచుకోడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ముందు భక్తి కలవాడు. అతడు ప్రతి దినము శ్రీ వెంకటేశ్వర చలము పోయి స్వామిగారి బంగారు పూలతో ఆచరించేవాడు. అతడు పూజించిన బంగారు పుష్పాలన్నీ మట్టి పుష్పాలయ్యి స్వామిగారి వద్ద ఉండివి. తొండమనేడి విషయమును గమనించడు. తాను ఇచ్చిన బంగారు పూలు స్థానమును మట్టి పూల ఉండుట అర్థము కాలేదు. అర్చకులు తాను ఇచ్చిన బంగారు పూలు అపహరించి మట్టి పూలు ఉంచుతున్నారేమోనని తన బట్టలను కాపలగా ఉంచి రాజు ఎన్ని విధములుగా యత్నించిన బంగారు పూలు మట్టి పూలుగానే స్వామి యొద్ద నిల్చుండివి. మహారాజు మానసిక వేదన పెరిగింది. చింతిష్ఠుడైన వానికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కళలో కనిపించి, రాజా, సమీప గ్రామంలో భీముడు అనే కుమ్మరి యొక్కడు కలడు. అతడు కుండలను చేయుచు చేతికి అట్టిన మట్టి పుష్పములుగా చేసి నా ప్రతిమ ముందు ఉంచుచున్నాడు. అతడు కుమ్మరి నిన్ను కుండలు చేయుచున్న నన్ను నిత్యము ధ్యానించే మూఢభక్తుడు. నా స్మరణ
ధ్యానము విడవని అతడు మహాభక్తుడు అని. భక్తి ప్రభావం అతడు ఇచ్చిన మట్టి పుష్పాలు ఇచ్చట నా సన్నిధానం చేరుకుంటున్నవి. నీ వంచటి బంగారు పువ్వులు అతడిచ్చిన పూలందు నిలవలేక అదృశ్యమగుచున్నవి. భక్తులు అతడు నీకంటే ఉత్తముడు, విచారింపకు అని రాజు ఊరడించెను. అప్రతం పరిపాలించు రాజు తొండమనుగోడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి యథా భక్తి గలవాడు. అతడు ప్రతిపాదను వెంకటేశ్వరుడు పోయి స్వామిగారి బంగారు పూలతో ఆచరించుడని అతడు పూజించిన బంగారు పూల పోస్తానులు మట్టి పూలు స్వామి వద్ద ఉన్నవి. తొండమనకు విషయమును గమనించి తాను ఇచ్చిన బంగారు పూలు స్థానమున మట్టి పూలు ఉండుట నాకు అర్థం కావడం లేదు. అర్చకులు తాను ఇచ్చిన బంగారు పూలను అపహరించి మట్టి పూలు పూజించున్నారని చెప్పి తన బట్టలు కాపలు ఎంత చెప్పాను. తను ఇచ్చిన భక్తినకులను స్వామిగారు చెప్పిన మాటలతో మనసులో నిలుచుకొని తన కాలంలో స్వామిగారి మాటలు విని పరిశీలించడానికి వెంకట జన్మ సమీపంలో పల్లెబాటులో కలిసి తిరిగి సాగిన. ఒక పల్లెలో సారుకు కుండమును తిప్పుచు చేతికి అంటిన మట్టి పుష్పములను చేసి సమీపంలో ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ప్రతిమ మధ్య పడినట్లుగా నేర్పగా విసురుచు కుండములను చేయుచు భీముని చూచెను. రాజు విని చూచి ఆశ్చర్యపడిన. రాజు భీముని సమీపించి, ఓయి నువ్వు స్వామి, నీకు మట్టి పూలతో పూజించట ఏలా? నీకు పూజ పుష్పములు దొరకటం లేదా? నీవు సరైన తిప్పుచు మట్టిని పుష్పముగా చేసి స్వామిగారి వద్ద పడినట్లు విసురించి విచిత్రముగా ఉన్నది. నీ ఉద్దేశమును వివరింపు ఉండవును. భీముడు రాజునకు నమస్కరించి, నీ వంటి వారు వచ్చుటచే నా వల్ల పావనమైనది. నేను చదువురాని మూర్ఖుడని, స్వామిగారి పూజించట ఎట్లా తెలియని వాడిని, పూజా విధానం నెరుగని వాడిని, నేను దరిద్రుడు, కుండలను చేయుచు నా కుటుంబం గడవదు. కావున నేను ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు కుండములు చేయక తప్పదు. పూజా విధానం తెలియని వాడిని, కుటుంబ పోషణకై కుండములు చేయక తప్పదు. ఇట్టి నేను తీరిక లేక ఇట్లు చేయుచున్నాను. క్షమింపుము. నేను శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నమ్మిన వాడిని. చేతికి అంటిన పుష్పముగా చేసి ఇట్లు స్వామివారిని మర్చుకొని సానవుతుండే లేవని స్థితిలో మునిచండి. ఇట్లు మట్టి పుష్పాలను స్వామి రాకను పడునట్లు విసరించుచున్నాను అని భక్తులతో వివరంగా మహారాజుకు తన పరిస్థితిని వివరించారు. కుమ్మరి మాటలు విన్న రాజు మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడి కుమ్మరి వారి భక్తిని మెచ్చి వారికి ధనం ఇచ్చి రాజ్యానికి పోయిన తర్వాత కొంతకాలం భీముడు మరణించి స్వర్గము చేరు. శ్రీ వెంకటేశ్వర భీముని భక్తిని మెచ్చి, నాకు ఇక్కడ నుండి ప్రసాదములు మట్టి పాత్రలను నివేదించబడుచున్నవి అని తొండమను మహారాజు కలలో కనిపించి చెప్పారు. ఈనాటికి స్వామిగారి సన్నిధిలో ఈ ఆచారము పాటించుచు మట్టి కుండల్లోని ప్రసాదము స్వామిగారికి ఆరాధించుచున్నారు. తొండమనుడు శ్రద్ధ భక్తులతో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని అర్చించి నిత్యోత్సవములు, రాధోత్సవములు, సమరదానులు మునుగు వాణిని జపించి చివరికి మరణించి విష్ణులోకము చేరును. శనివార వ్రత కథ. పూర్వకాలం కాంచీపురంలో దేవదత్తుడైన ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు వేదాంగ పరంగతుడు. అతని భార్య మాలిని. వారిద్దరూ అతిథులను అభాగ్యులందరిని ఆదరిస్తూ గృహస్థు ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఉండేవారు. వారికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఇలవేలుపు. ఒకనాడు వారికి కాశీయాత్రను చేసి వచ్చిన ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడు వచ్చాడు. ఆ దేవదేవతలకు ఆయన నమస్కరించి శ్రీ వెంకటేశ్వరుని భావించి అతిథుల మర్యాదలు చేశాడు. భోజనాంతరం ఆ బ్రాహ్మణుడు వారి జాతకాన్ని పరిశీలించి జాతకం ప్రకారం, గోచారం ప్రకారం దేవదత్తునికి సంతోషం వల్ల అపమృత్యు కలిగే సూచనలు కనబడుతున్నాయి. అపమృత్యు దోష పరిహారం కోసం శనివార వ్రతం చేసి అట్లు శనీశ్వరుని ఇట్లు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధించుచున్నాము. నీవు శ్రద్ధ వహించి నీ భర్తను కూడా సప్తశనివారం చేయడమని ప్రోత్సహించి నీ సౌభ్యంగా నిలుపుకొను సుమా అని హెచ్చరించాడు. సప్తశనివార వ్రతము కూడా వివరంగా బోధించి సెలవు తీసుకుని తన దారిని తాను వెళ్ళాడు. దేవదత్తుడు తారబలము, చంద్రబలము సరిపోయిన ఒక శుభదినాన దంపతులు బ్రహ్మ ముహూర్తాన మండపం వేసి 4 గంటలకు లేచి దానం చేసి ఈశాన భగలను పూజ పెట్టి మండపం వేసి శ్రీ వెంకటేశ్వర చిత్రపటం పెట్టి పూజా సామాగ్రులు, నైవేద్యాలు, పదార్థాలు అంటే కొబ్బరికాయలు, అరటి పండ్లు, నల్లద్రాక్ష పళ్ళు, 7 చింది ఉండలు సిద్ధం చేసుకొని పూజ చేసి నానాడు సాయంకాలం దాకా ఉపవాసం చేసి సాయంకాలం పలు కాయలతో పాటు 7 లడ్డూలు కూడా నైవేద్యం సిద్ధం చేసుకొని సాయంకాలం పూజ చేసి ఆ బ్రాహ్మణునికి పిలిచి భోజనం పెట్టి ఆ పైన వారు భుజించి మొదటి రోజు వ్రతం యథావిధిగా నిర్వహించారు. ఆ విధంగా
వరుసగా 7 శనివారాల పాటు వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో కొనసాగించాడు. 7వ శనివారం వ్రతం ఆచరిస్తూ చేసి భోజనం చేసి కొంతసేపు శ్రీ వెంకటేశ్వర మహిమలను వర్ణించుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తూ నడిచామునను కొంచెం నిద్రించారు. ఆ దంపతులకు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ విశేషాలు ప్రసన్నమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవుని మాలినికి దేవికి రూపం స్వప్నంలో సత్కరించి పరమస్వతిని మీ దంపతులిద్దరూ భక్తి శ్రద్ధలతో చేసిన సప్త శనివార వ్రతం నాకు చాలా సంతృష్టి కలిగినది. ఆ వ్రత ప్రభావం వల్ల నీకు నీ భర్త శనీశ్వర దోషము అప్రమత్తు భయము తొలగిపోయినది. అతనికి రాబోయే జన్మలో ఆయుర్దానము ఈ జన్మలోనే తీసుకొస్తానని, ఇతని పూర్ణాయుద్ధం కలగవని చేస్తానని, మీరిద్దరికి సుఖశాంతులతో ఆనందంగా 100 సంవత్సరాలు జీవించి ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలనే 4 పురుషార్థాలుగా సాధించుకున్నట్టు మీ మానవ జన్మ సార్థకం చేసుకోండి అని దీవించి అదృశ్యమయ్యాడు. వెంటనే ఆమె లేచి భర్తను లేపి స్వప్న వృత్తాంతంని వివరించి ఆయన కూడా సంతోషించి భార్యను అభినందించాడు. ఓ శుభముహూర్తాన దంపతులందరూ శ్రీ వెంకటేశ్వర దర్శనమికి తిరుపతి కొండకు వెళ్ళి మొక్కులను తీర్చుకొని స్వామిగారి మనస్థుతిని స్తుతించి ప్రసాదం స్వీకరించి తిరిగి వచ్చారు. ఇంటికి వచ్చాక బ్రాహ్మణుని పిలిచి అన్న సంతర్పణ చేసి బ్రాహ్మణేశ్వరులను పొందారు. జీవితాంతం వరకు యథాశక్తిగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సేవ చేసి చివరికి శ్రీ స్వామి సన్నిధానానికి పొందారు. కళ శ్రీ వెంకటేశ నాయక అని పెద్దల సూక్తి. కలియుగంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర మించిన ఆరాధ్యమే లేదు. శ్రీ సప్త శనివార వ్రతంలో ఆయనను ఆరాధించిన వారికి శని దోషాలు తొలగిపోయి శ్రీ స్వామి అనుగ్రహం లభిస్తుందని స్తుతుడు శౌనకతి మహామునుతుడు వినిపించాడు. వారి విని ఆనందించారు. కలియుగము శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రత్యక్ష దైవము. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామియే ప్రత్యక్ష దైవం. భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామివారిని ఆచరించిన వారికి యహపరలోకములు ఎందు భోగభాగ్యములను కలుగును. శ్రీ స్వామివారికి మిక్కిలి ఇష్టమైన ఈ శనివార వ్రతంను చేసిన వారికి కష్టము తీరును, గ్రహబాధలు పోను, సప్త సంపదలు భోగములు కలుగును. వారికి కుటుంబానికి సర్వ శుభములు కలుగును. శనీశ్వర వ్రతము ఆచరించడం సాధ్యమే లేదు. ఈ కలియుగం శనివార వ్రతము మనములకు కల్పవృక్షం లాంటిది. శనీశ్వర వ్రతము చేసిన స్వామివారిని ఆచరించి స్తుతించి ఈ కథను చదువుకున్నవాడు ధన్యుడు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సర్వదేవత సర్వరూపుడు. ఆయనను ఆచరించినచో అందరూ దేవతలు ఆచరించినట్టుగాను. ఆయన పూజ సామగ్రిలో మమత సంపద ఆడంబరము విన్నకును మన భక్తి శ్రద్ధలే ముఖ్యము. కావున మనము అందరము యథాశక్తిగా శనివార వ్రతమును ఆచరించి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహమునందుట మన కర్తవ్య బాధ్యత. ఓం భగవే భగవతే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామియే నమః. ఓం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామియే నమః. మంగళహారతి మా తల్లి పార్వతి దేపోవరామమ్మ, తల్లి దేపోవరామమ్మ. మంగళహారతి మా తల్లి పార్వతి దేపోవరామమ్మ, తల్లి దేపోవరామమ్మ, తల్లి దేపోవరామమ్మ, తల్లి దేపో.
సనివిడి వడపప్పు సనివిడి వడపప్పు కొబ్బరికాయ నైవేద్యం సమర్పణ సనివిడి వడపప్పు కొబ్బరికాయ నైవేద్యం సమర్పణ సనివిడి వడపప్పు కొబ్బరికాయ నైవేద్యం ఓం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నమ 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 శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నమ ఓం 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 శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి నమ